two mounds and then the main archaeological site in between and the two monasteries here. So there was already a certain landscape there which kept changing, and त्यति बेला पनि कुन कुराहरू important छ भनेर it was already sort of identified as the basis for Kenzotange's master plan. And if you look at the initial studies, one of the main problems was flooding. अब त्यहाँ त्यही हो, यो inundation भनेर त यहाँ त त्यो floodingकै problem भएर नै त्यो planning त्यही अनुसार मिलाएको भन्दाखेरि त्यो water bodiesहरू, त्यो protected area, and they even redirected one of the streams so that it would actually go around the site. So there's a lot of change that already took place during the planning of Kenzotange, with one of the big problems being inundation, flooding. To the it could even be that because of this kind of flooding and change in climate at that time, that the site was actually sort of forgotten to develop बिर्सेर गएको पुरेको भन्ने कुरामा पनि त्यो क्लाइमेटबाट पनि भन्ने, that's one of the theories. But more or less we see that we already have certain problems that we need to deal with. त्यो flooding को पहिलादेखि नै problem थियो, अहिले आउँदाखेरि पनि त्यो archaeology को protection को लागि त one of the biggest issues has been the groundwater and humidity, and trying to protect the archaeology, especially that which has been exposed. त्यही हो कुरा त सुरुदेखि नै अब हामीलाई हेर्दाखेरि त त्यहाँ अलिकति कुरा निस्केको थियो। अब हामीले यो पहिलादेखि त्यो कम्युनिटीसित पनि छलफल गरेन र यो फिजिकल प्लान बनाउँदाखेरि त हुन्छ नि, we should have actually discussed it with many more people. Actually, we've been discussing with everyone for the last 20 years, and if we list out all our workshops that we've done since 2004, I mean, I think we've talked to everyone who has, come in waves and gone, and all the authorities and the communities. And already right in the beginning, the question was that Lumbini always had different, there were different aspects that we need to deal with. And so, we started with this publication. It was Buddhist literature, historical texts, archaeology, Kenzotange's plan, world heritage, environment, pilgrimage, expectations. So we were trying to bring all these different understandings together to actually plan out what needs to be done in Lumbini. भन्दाखेरि त अब हामीले लुम्बिनी सोचेर त आर्कियोलोजी मात्रै सोचेर हामी अगाडि बढेको पनि होइन। त्यो नेचरको कुरा पनि छ, त्यहाँ कम्युनिटीको छ, बुद्धिस्ट लिटरेचरको छ, अब एक्सपेक्टेसन्स पनि हामीले सर्वे त्यति बेला गरेको र आउँदाखेरि त त्यहाँ कुन किसिमको पूजा के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि त बुद्धिज्म भनेको त एउटै कम्युनिटी होइन नि। All the different communities of Buddhists have very different ways of expressing themselves. भन्दाखेरि त्यहाँ पूजा गर्दाखेरि पनि फरक किसिमले त्यहाँ आएर उनीहरूको एक्टिभिटिज पनि फरक हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सबै कसरी मिलाउने भन्ने कुरा त अब हामीले त त्यो 2008 देखि 2013 मै त्यो सबै स्टडी गरेर त्यहाँ पब्लिश नै गरेको छ। But then it's just a guidance. We had the integrated management framework that was adopted. Well, it wasn't adopted, it was finalized in 2013, but then it got stuck. All this was guidance, but the guidance was to those who were actually going to implement, but it stuck with just being guidance, so no one really took it as the basis for planning. भन्दाखेरि अब एलडीटीबाट पनि त्यहाँ अरू कामहरू गर्दाखेरि पनि खास यो गाइडेन्स अनुसार पनि धेरै काम भएन र त्यो गाइडेन्स मात्रै बनाएर पनि पुगेन भन्ने कुरा भएर नै अहिले फिजिकल प्लानिङ नै गरेर गऱ्यो भने यस्तै गर्न पर्छ भनेर अब हामीले डिसिजन लिन पर्ने भयो। अब यहाँ आउँदाखेरि त यो प्लानिङ हेर्दाखेरि त अब हामीले पहिलादेखि नै थुप्रै प्लानिङहरू गरेको। एउटा त केन्जोताङ्गेको भयो, अर्को प्रोटेक्टेड मोन्युमेन्ट जोन भनेर यो पुरै सेक्रेट गार्डनकै एरिया नै हेरेर नै अब हामीले छुट्टै एउटा प्लान चाहिएको छ। किन यो जहिले पनि मास्टर प्लान लास्टमा त गएर त्यो उता 2-3 माइल बाहिरको हलको कुरा गर्छ, बरु त्यसको कुरा गर्ने बित्तिकै यहाँको समस्याहरू पनि जहिले पनि त्यो कुरा नै गर्न नमिल्ने भन्छ। त्यो फोकस नै हुन्छ नि
यताउता परेको जस्तो हुन्छ मास्टर प्लानको एरियाको छुट्टै छलफल हुन पर्यो र मेन त यो सेक्रेड गार्डन अहिले त प्रोटेक्टेड मोन्युमेन्ट जोन नै भयो त्यो प्रोटेक्टेड मोन्युमेन्ट जोनको लागि के कसो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर र गाइडेन्स मात्रै दिएर पनि भएन खास डिटेलमा प्लानै बनाउनु पर्यो नत्र भने त अब त्यो टोयलेटको कुरा त त्यही 22 वर्ष अगाडि पनि त्यही कुरा भयो अहिले आएर पनि त्यही कुरा भएको छ प्लानिङमा त सबै छ टोयलेट कहाँ राख्ने भनेर प्लानिङमा छ बरु त्यो हुन्छ नि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको डिटेल टोयलेटको मात्र इस्यु उठाउनु हो त्यो डिसिजन प्रोटेक्टेड मोन्युमेन्ट जोनमा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कुन कुन बनाउने प्रस्तावहरू थियो जुन हामीले इस्यु उठाइरहेको छौँ यो त सबै डिटेलमै अब कुरा हुन्छ that's the whole point so we need to plan out everything based on previous plans so we don't want to change too much so if Kenjotange had a certain concept which includes where the toilets are so त्यो पनि त्यही अनुसार we need to develop it and see how does it fit into the present functioning of the site and the toilet is a fun त्यो त के भन्ने त्यो टोयलेट 20 वर्ष भइसक्यो त्यो टोयलेटको कुरा मात्रै गरेर अझ पनि त्यो सल्भ भएको छैन it's quite incredible but anyway so we need to solve it and I think in the next 2 months we need to finalize it and get into start detailing it out and then the good thing is we have the money to implement through the World Bank project so it's not only that we plan it but if it links to the project there is money to implement अब अहिले नै अब म त्यो एकदम प्लानिङ पनि गर्ने र पैसा त्यो बनाउनको लागि पनि पैसा छ त्यो हामीले राम्रोसित मिलाउन सक्यो भने त त्यो पुरा हुन्छ नि सल्भिङतिर पनि लाग्न सक्यो and just to point out that beforehand quite a lot of the development's been haphazard through donors who've suddenly said I want to donate this, I want to donate a baby Buddha, this is a chance for something coherent and planned, which is proactive, not just reactive. Because if a donor comes and says, I want to build a toilet here, here's the money for it, there's no alternative at the moment. Oh, so just talking about the toilets, so we have, basically the toilets built by the Thai donors. Up here near the Santiti. So last time we were discussing with LDT, they were saying, yeah, we're looking for donors for this toilet, but I guess no one's interested in having toilets sort of slightly off, luckily, in a certain sense, but luckily we also have now the opportunity through this World Bank project to actually implement it properly. Now, it's also location, where to put out style, detailing, they can functionality, they can waste management, they can do something only ramrosit the name so this is really an opportunity to prepare it in such a way that it's planned properly and then have the World Bank project implemented in such a way that it really fits with all the planning that's been going on since Kenzo Tange's time. And it's on a protected monument zone control so the question is who controls what, how do you actually bring it together. The other thing was that in the first phase of the JFIT project some planning was also done from the Yukio Nishimura's team from Tokyo University and it was actually very interesting because they went back to the office of Kenzo Tange, got information, did analysis, and there were some very interesting points that they presented in their report. Mandagiri, Professor Nishimura's team le pani gareko report ma pani ekdam interesting कुरा zoning को पनि उहाँले अलि एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो नि यो बाहिरबाट पनि यो सर्कमएम्बुलेसन गर्दाखेरि यहाँ अलिकति यो सर्भिसेसहरु मोनास्ट्री त खास केन्जो ताङ्गले त निकाल्न पर्छ भन्ने कुरा थियो तर अब यहाँ रुख्छ यताबाट फेरि भ्यू हुँदैन बरु यहाँ घुम्दाखेरि त यो भित्रको सबै हेर्न सक्ने त्यो खुल्ला हुन पर्ने त्यो रुख रोप्न नमिल्ने हुन्छ नि त्यो भिजुअल लिंक हुन पर्छ भनेर त्यो कन्सेप्ट नै रहेछ भन्दाखेरि सुरुदेखि नै भन्दाखेरि त्यो पनि अलि हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ
अर्को कुरा पनि अब त्यो आर्कियोलोजी उहाँले नै भन्नुभएको थियो खन्दाखेरि के भेट्टाउने बित्तिकै रोक्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा ग्रिड प्लान त थियो बरु ग्रिड प्लान बनाउँदाखेरि त के मिलेन भने त्यो मिलाउँदै लानुपर्ने हुन्छ बरु आर्कियोलोजीमा इम्प्याक्ट पर्न भएन भन्ने कुरा सो यहाँ पनि त्यही अनुसार एउटा रिइन्टरप्रिटेसन पनि आएको थियो त्यो टोकियो युनिभर्सिटीबाट अनि त्यसमा थपेको भन्दाखेरि आर्कियोलोजिकल रिस्क म्याप हो सो इभन केन्जो ताङ्गे सेड यु निड टु डु फर्दर रिसर्च भन्दाखेरि त रिसर्चबाट पनि जुन आउटकम छ त्यो पनि अब हाम्रो प्लानिङमा जोडेर अगाडि बढाउनु पर्यो भन्दाखेरि त wherever we have the important archaeology you have to make sure that it's protected and that's not where you have functions that could impact भन्दाखेरि त्यो प्लानिङमै पनि यो जोड्दाखेरि अब यो सबै ओभरल्याप गर्दाखेरि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउँछ कुन कुरा कहाँ गर्दाखेरि ठिक होला भनेर त्यही नै सोचेर 10 to 13 the phase 1 yeah, actually it was more or less going back to Kenzo Tange's plan and sort of trying to provide further explanation of what it could be and what we need to take into account. यसरी हाम्रो एउटा एकाडेमिक टेक्निकल फोरममा मात्रै छलफल भयो कि हामीले गभर्नमेन्टबाट पनि युनिभर्सिटी भएको छ यसलाई यो साइड त्यो मास्टर प्लानलाई भनेर कतै एड्याप्ट गर्ने एडप्सनको कुरा स्वीकृतिको कुरा पनि गरेर So the only thing that has been adopted up to now, I believe, is the Kenzo Tange Master Plan. And actually the integrated management framework, yeah. And the protected monument zone. However, I don't, the reports were of course submitted and it was carried out through the UNESCO JFIT project, which would have been through an agreement with the government. However, as such, that report, which was published, it's that first set of published documents. And I think that's very interesting because afterwards there were some other smaller projects that were carried out which were possibly more motivated by certain interests rather than a broader understanding of what it should be. त्यो पहिलाको रिपोर्टहरु त्यो फर्स्ट फेजको त रिपोर्ट नै पब्लिश भएको थियो नि त्यो यस बाकसमा त्यो सबै अनि त्यति बेला त्यो आईएमएफ को पनि त्यो फाइनल त्यति बेला फाइनल भएको पनि पब्लिश नै गरेको छ नि त्यो पनि एक्चुअली हेर्न पर्छ किन त्यति बेला भएको काम त एकदम मिलेको थियो पछि आएर त अलि तिलौराको लागेर यो लुम्बिनीको अलि कम काम भयो यहाँ 2013 सम्म त यहाँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु निस्केको थियो त्यो टोकियो टिमबाट नै त्यो त पछि त एलडीटी बाट नै हैन हामीले यो चाहिँ यो फेन्सिङ सार्न पर्यो भनेर फेरि फेन्सिङ सार्दा त्यो हुन्छ नि त्यो सानो प्रोजेक्टहरु त्यसबाट निकालेर उनीहरुले यो गर्दियो त्यो गर्दियो भनेर उनीहरुले गरेको प्रोजेक्ट होइन किन त्यो अलि कन्फ्युजिङ भयो किन so this was a overall broad study which really supported the sort of the better understanding, while the little projects were sort of a confusion between what LDT, or I don't know, some individuals of LDT were interested in carrying out, and these little projects were done which we can still use some of the detailing, but it was not this sort of a broader understanding of what the sacred garden should be. त्यो अलिक कन्फ्युजिङ भएको थियो किन त्यहाँ त्यो फेन्सिङ सार्ने भनेर अनिखेरि फेरि एउटा अर्को फेन्सिङ अलि सारेर कोही के गरेको थियो त्यसमा पनि एउटा टोयलेट त बीचमै हाल्नेको पनि एउटा डिजाइन थियो त्यो टेम्पररी हो कि भनेर सोध्दाखेरि होइन एकचोटि बनाउँदाखेरि निकाल्न मिल्दैन भनेर त्यसो भए त त्यो मिल्दैन भनेर त्यसमा पनि अलि छलफल भएको थियो भनौँ त्यसो भएर त्यो कुरा अनि
this is a really good report. I think this really needs to be reviewed, and it's published, so from UNESCO you probably have the document. So now, basically, based on all that information and everything that I've tried to understand over the last 22 years, we came up with this plan, which is basically zoning. So that we, to zoningबाट नै कहाँ के गर्न मिल्छ मिल्दैन भनेर त्यो zoningबाट त्यो कन्ट्रोलमा लिएर आउने भन्ने कुरा छ। त्यो पनि फेरि त्यो प्रोटेक्टेड मोन्युमेन्ट जोनको पनि छनेछ त्यो बाहिर त्यो पुरै एरिया, बरु त्यो वर्ल्ड हेरिटेजको बफर र बाउन्ड्रीको कुरा पनि सोचेर त्यो पनि त्यसमा राखेर त्यो मिलाएको छ, as well as all the requirements of the visitors, what are the different activities and how do you protect archaeology but also provide for possible areas where they can carry out their rituals. So there's few things here that for each of the zones we'll have to detail out and really discuss it in detail. But more or less I'll just explain the zones. The 6 zoneहरू छ, त्यो 6 जोनमा एकदम के कहाँ कसरी गर्ने डिटेलिङसम्म हामीले फाइनल गर्न पर्यो, गर्न पायो भने पछि आएर हाम्रो यो वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्ट सुरु भयो भने त चाहिने चिज उहाँहरूले नै प्रोजेक्टमा हालेर त्यो काम हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ र अरू कुरा नमिल्दो कुरामा अलिकति कन्ट्रोलमा लिएर आउन सकिन्छ भनौँ. So I think this is really the opportunity. So यहाँ 6 जोनमा, so in the center we have the sanctum. We will discuss that separately because whenever we start with the sanctum we end up never getting to discussing anything else. अब त्यो जुन अहिलेको मन्दिर बन्ने बित्तिकै फेरि त्यसमा कुरा निस्किसकेको छ. अहिले आएर त्यही हो, अब त्यो मार्कस स्टोनदेखि नेटिभिटी इमेज भनेको अनि यो अशोकन पिलरको कुराहरूमै जहिले पनि त्यहीँ अड्किन्छ, के गर्ने कसरी मिलाउने के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा. So that is the next presentation, but त्यो sanctumको के कतिसम्म हो भन्ने कुरा पनि छ. अब त्यसमा पनि अहिले आएर त्यहाँ त्यही हो पानी चाहिएको छ, त्यो मिलेको छैन, त्यो सबैजनाले कम्प्लेन गर्छ, तर अहिले आएर एउटा एक किसिमले सल्युसन कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सल्युसन मिलाउन पर्ने हुन्छ. But again, that's the next. So I have to move on, otherwise I'll get stuck on this. Around this sanctum is a buffer zone for the sanctum. And the point is, the buffer zone is a bit of a discussion because it's not really the World Heritage buffer. There shouldn't be a confusion because the buffer zone includes the entire World Heritage area, plus a little extra because that's basically also linked to the risk map. So when I get the risk map on the side, only got the milaira, you sanctum buffer. I'm just very detailed. त्यसपछि हामीले ritual zone भनेर यो पर्पल, so rituals भनेको मेडिटेसनदेखि त्यो बत्ती बाल्ने यताउता जे छ त्यो बफर भन्दा बाहिर नै हुनु पर्यो. So we are trying to get all the rituals to move away from that center, but then we need to provide a place for them to do the rituals. त्यहाँ पनि 2-3 कुराहरू थियो. अब कतिसम्म ritual हामीले sanctumमा गर्न दिने कसरी गर्ने भनेर, that also, of course, there'll be some rituals where they can go in, but that needs to be very clearly controlled. What can be done in the sanctum? In the buffer, there shouldn't be any meditation places. You can circumambulate, you walk, it's a circulation place. There's no other activities. Then you have the area around it where you have the rituals. Yes, Professor. No, may I ask a question? I was just asking Mr. Acharya if it was a sensible question, and he assured me it was. My question is, as I remember, there was a proposal to enlarge the property boundary. Will these discussions also culminate in a request for a change in the boundary? Sorry, just so we're aware that these are twin or triple tracks,
if I may also talk about proposed minor boundary modification. हामीले 2010 or 11 एउटा बाउन्ड्री मोडिफिकेसन नै गर्ने भनेर जन सपोर्ट गरेर सरकारले यो सबमिट गरेको थियो। लास्टमा आएर अलि मिलेन। के भयो भनेर अब हाम्रो त त्यो वर्ल्ड हेरिटेज साइट त सानो मात्रै छ 130 by 150 meters. We said no. Now we also have the Lumbini Gama, the whole Lumbini village that we know. There's the largest place. So that the inner sacred garden should become the World Heritage, and the buffer would be the entire sacred garden. So that was proposed. We put together the document. We sent it to Paris. It went to the advisory bodies. ICOMOS भन्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो नै लाग्छ as being an ICOMOS member. But त्यसपछि the recommendation was, if you want to change the boundaries to this degree, it needs to be a new nomination. अब त्यतिसम्म हामीले चेन्ज किन उनीहरूले त percentage हेर्दाखेरि त यहाँ त 20, I think they were 27 times larger. They were saying something like that. And if you want to enlarge it by that scale, it needs a new nomination. It cannot be considered a minor boundary modification. अब नयाँ nomination को लागि त अब त्यो पुरै किताबहरू लेखेर या लामै process हुन्छ भन्दाखेरि of course it's useless. The other thing, and at that time I remember the ICOMOS, the decision and evaluation, we went through one line by one and we criticized every point because every point was questionable. So we already had one of those. अलिकति अप्ठ्यारो नै कुरा थियो। त्यसपछि अब हामीले त्यो बाउन्ड्री मोडिफिकेसन त हाम्रो लागि त चाहिँदैन। प्रोटेक्टेड मोन्युमेन्ट जोन पुरै सेक्रेड गार्डनमा राख्यो भने त त्यसको प्रोटेक्सन त भइहाल्छ। अब हामीले त्यो वर्ल्ड हेरिटेज नै चाहिन्छ भन्ने, अब हामीसित वर्ल्ड हेरिटेज त छँदैछ, त्यो यत्रो हो कि त्यत्रो हो भनेर त कसले त्यो सोध्ने पनि कुरा छैन। त्यो हाम्रो लागि त्यसले इम्प्याक्ट नपरोस्। किन अब वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टरमा त माथिको हल बनाउँदाखेरि नै उनीहरूले कुरा गर्छ त्यो त बफर भन्दा कहाँ न कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो बाउन्ड्री मोडिफिकेसन नहुँदाखेरि पनि के फरक पर्दैन भनेर नै हामीले देख्यौँ। So basically it's after that we realized that it made no difference whether the boundaries are here or there, because we have the whole area under the protected monument zone and World Heritage. Even if we have a small, very small heritage site, they still ask about the hall that's being built 2 miles away. Yeah, good. Thank you. That was just for clarification. Yeah, so अब रिचुअल्सहरू हामीले अलिक बाहिर पार्ने भन्ने कुरा, अब यो दुईटा गुम्बाहरू क्लियर कुन जोनमा बार्ने, हजुर क्लियर कुन जोनमा बार्ने के रिचुअलहरू हामीले क्लियर गराउनु पर्यो हो भन्दाखेरि त रिचुअल्स त यो वर्ल्ड हेरिटेज भन्दा बाहिर बट बफरमै पर्छ वर्ल्ड हेरिटेजको। अब बफरमा भन्दाखेरि त त्यहाँ अलिक कन्ट्रोल राख्नुपर्ने हुन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि पनि अलि एचआइए गरेर we need to, or planning कि यो पुरै प्लान के एचआइए गरेर to make sure that it doesn't impact archaeology. However, there still needs to be some surveys done, but that we'll get back to. And also there are many sites which don't have buffer zones, don't have buffer zones because we're We'll discuss your buffer zone later on. र अलिकति भन्दाखेरि केन्जो ताङ्गेले त त्यो दुईटा भत्काउनु पर्छ भन्ने छ। अब हामीले त राख्ने छ, तर त्यो पनि फेरि अलि डिटेलमा छलफल गरेर डिसिजन लिन पर्ने छ। Anyway, so moving on, the next area, this is the remaining part of the inner sacred garden को जुन वर्ल्ड हेरिटेज को बफर भन्ने एरियामा यहाँ माथि त सबै आर्कियोलोजी नै छैन भनेर अलिक ग्रीन नै छ रिस्क म्यापमा। अब यहाँ पनि कुन एक्टिभिटिज राख्न मिल्छ मिल्दैन भनेर त्यसमा पनि अलिकति छलफल गर्न पायो। र यहाँ तल्लो त धेरै आर्कियोलोजी नै निस्क्यो भन्दाखेरि त यो त लुम्बिनी गामाको त्यो पुरा आर्कियोलोजिकल साइट नै भयो। त्यसको पनि हामीलाई फेरि छुट्टै एउटा
plan नै बनाउन पर्यो, interpretation, what to do with the Lumbini Gama site, how to protect it, how to present it. I think that is like a separate little project, but clearly the rituals and other things should not come down here. It needs to remain an archaeological site. Then we have the Mahendra Pillar Square. अब त्यहाँ पनि के कसरी गर्ने भन्ने कुरा, it needs to be again defined, what are the activities there. And then you have the helipad area, which is an archaeological site. अब त्यहाँ पनि अझ पनि एउटा building बाँकी छ, त्यो पनि अलि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ. But this corner here, I'll be discussing this area. किन यहाँ रुखे रुख पनि छ, यहाँ मुन्डन भन्ने यो लोकल कम्युनिटीले त्यहाँ उनीहरूको एक्टिभिटिज पनि गर्ने छ, र यहाँ टोइलेटको कुरा पनि छ भन्दाखेरि त नेक्स्ट जोन यो सर्कुलर लेभीमा पनि हेर्दाखेरि यहाँ पुरै यस सर्कुलर लेभीमा त यस घुम्नको लागि पाथ पनि बनाएको छ. त्यो पनि अब हामी त जहिले पनि यो परिक्रमा गर्ने बानी हुँदाखेरि यो परिक्रमा मार्ग जस्तो नै अलिक के न के सोचेर विचार गर्नुपर्ने छ. यो राम्रोसित नमिलाएर नै मान्छे जान्दै जान्दैन, पछि हेर्दाखेरि त त्यो पनि अलिक प्रेजेन्ट गरेर मेन अप्ठ्यारो भनेको यो एरिया, यो अलिक डिटेलमा छलफल गरौँला. त्योभन्दा बाहिर त इट्स अल फरेस्टेड एरिया, सो इट्स द सेक्रेड forest भन्ने कि sacred garden भन्ने. So how are we going to deal with this entire area? Right now we're saying there are too many people and everyone's trying to be in the middle. If we have lots and lots and millions of people coming, let's say in the future, we have enough space to actually accommodate a lot of people coming in doing very different activities. But we need to make sure that the entire not quite 1 mile area, to put a protected monument zone को लागि नै अलि प्लानिङहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ. So, is there any questions in the overall plan? Because then I'll discuss each of the individual zones. Very quick question. Within that yellow part, within duita activity को हिसाबले दुईटामा बाँडेको हो yellowलाई. In the world, activity को point of view बाट yes. Zone 1. अलिक ठुलो छ. यो त फरक एक्टिभिटी हो त्यो. फरक भनेको एक्टिभिटी नै त्यहाँ इट्स अ बफर जोन फर द स्याङ्क्टम. अनि त्यहाँ जुन रिचुअल्स भन्दाखेरि त त्यो स्याङ्क्टमबाट अलि रिचुअल्स बाहिर होस् भनेर त्यो एरियामा रिचुअल्स नै नगर्नु, इट्स नट त्यो रिचुअल्स कन्ट्रोल गर्ने त्यहाँ. र त्यो अहिले आएर पनि त्यो जुन भित्र भएको मेडिटेसन प्लेटफर्महरू पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ. र त्यहाँ घुम्ने हिँड्ने एक्सेस मात्रै टु द स्याङ्क्टम. अब पोखरीमा गयो, पूजा गर्यो कि के गर्यो, हिँड्यो, त्यहाँ गयो अनि फेरि निस्किन पर्ने हुन्छ. होइन, यो त बाटो. The red one. Yeah. He's talking Pink, about pink. the red one, the center. Pink. एउटा लाइन त छ त्यहाँ. यो लाइन त्यो त पाथ हो नि त अहिले. त्यो त अहिलेको पाथ, त्यो घुम्ने बाटो छ नि. त्यो पनि डिटेलमा आउँदाखेरि त्यो पनि अलिक छलफल गर्नुपर्छ, त्यो कसरी मिलाउने भन्ने कुरा. मेरो एउटा प्रश्न काई, अब यो जुन मायादेवी मन्दिर सम्भवतः जिएलए प्रोजेक्टको अहिलेको चाहिँ एडिबीको वर्ल्ड ब्याङ्कको भनौँ, वर्ल्ड ब्याङ्कको अब त्यो मेजर प्रोजेक्ट चाहिँ त्यही हो मैले बुझेसम्म होइन. अब मेरो चाहिँ यहाँ के हो भने फिजिकल प्लान जुन हामीले बनाउँदैछौँ यसमा हामीहरूले त्यो मायादेवी मन्दिरको जुन रुम्स छ त्यसलाई त्यो चाहिँ सेक्टर ठिक हो कि होइन, त्यसबाट चाहिँ अब त्यहाँका रुम्सहरू चाहिँ सुरक्षित छन् कि छैनन् भने के कारणले छन् भने के कारणले छन्, जोगाउने उपायहरू के हुन सक्छ भनेर यो फिजिकल प्लानमा बोल्छ कि बोल्दैन? त्यो पनि बोल्छ. अनि त्यो पनि अब आफ्टरनुनमा नेक्स्ट प्रेजेन्टेसनमा तपाईँहरूले नै डिसिजन लिन पर्ने हुन्छ त्यहाँ के गर्ने नगर्ने भनेर. अनि मैले त लेखिदिन्छु त्यहाँ डिसिजन भयो यो यसो गर्ने भनेर. बरु होइन, यो त अप्सन ल्याउनु पर्यो, अप्सन पनि छ.
तर अप्सन भयो भने कन्फ्युजन हुन्छ त्यो गाइडलाइन्स हामीले धेरै गाइडलाइन्स बनाउँदा गर्दाखेरि यसो गर्नु भनेर लेख्दाखेरि नपुग्ने रहेछ यसो नै गर्ने हो यसो नै गर्ने भनेर लेख्नु पर्ने हो र अब हामी त्यहाँसम्म पुऱ्यायो भने र प्रोजेक्ट त्यसबाट नै निस्क्यो भने त्यहाँदेखि त्यो गराउने पनि अब गराउनको लागि यसो कि त्यसो भनेर पुगेन यस्तै गर्नुपर्छ भनेर मात्रै त्यो काम हुन्छ भन्दाखेरि कतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यो छलफल हुन पर्यो बरु त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ कि भन्ने कुरा भयो मन्दिरको आर्किटेक्टको सम्बन्धमा आर्किटेक्टहरूले दिनु पर्यो भित्रको आर्कियोलोजी त हामीले नै दिनु पर्यो हामी आर्कियोलोजिस्टहरू छौँ बेस्ट सोल्युसन के हो त्यो छलफल गर्ने अब त्यो पनि छलफल आउँछ आर्किटेक्टले दिनु पर्यो भन्दा पनि त्यो भित्रको जुन आर्कियोलोजिकल सेटहरू छ त्यसको कन्जर्भेसन चाहिँ मेन इस्यु हो हाम्रो लागि त्यसलाई जोगाउनलाई त्यसको डिकेइङ प्रोसेसलाई गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सजेस्ट गऱ्यौँ भने त्यसपछिको स्टेज हो आर्किटेक्टहरूलाई डिजाइन गर्न दिने त्यो भनेको के हुन्छ भने अहिले एउटा बिल्डिङ गाईजीको पनि प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो बिल्डिङ बन्दैदेखि बिल्डिङ बनिसकेपछि तुरन्तै के कुरो भइरहेको छ यो इनएप्रोप्रिएट छ यसले प्रब्लम क्रिएट गर्दैछ र अब अहिले आएर हामीले बिल्डिङको सट्टा बिल्डिङको कन्सेप्टमा गयौँ भने हामी फेरि अचम्ममा पाउँछ त्यस कारणले मेरो आफ्नो सोचाइ बिल्डिङको सट्टा बिल्डिङ होइन हामीले के जोगाउन खोजेको हो त्यसलाई कसरी बेस्ट प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ त्यसको लागि कस्तो आर्किटेक्चर चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यसरी भनेदेखि सुडो बाटोमा हुन्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई लाग्छ यो स्कोपिङ त्यो बाटो जुन प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ त्यो बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ है सरी छलफलमा पनि यो ठुलो म्याग्नेट चमक जस्तोले जहिले पनि त्यतातिर नै तान्छ अरूतिर छलफल गर्न त्यो कहिले पनि त्यो अरू कुरा गर्नै पाउँदैन त्यसो भएर पहिला त अर्कै भन्दाखेरि पहिला बाहिरको कुरा गरौँ त्यसपछि आएर त्यो स्याङ्टमको पनि एकदम डिटेलको छ स्याङ्टमको बरु त्योभन्दा अगाडि त अरू पनि यसो गरिहालौँ भन्ने कुरा स्याङ्टमको पछि आउँछ त्यो हाम्रो छुट्टै एउटा प्रेजेन्टेसन छ त्यसमा भेरी स्पेसिफिक क्वेसन्स इस्युज नै लिएर र स्याङ्टम भनेको त अब हामीले यो अहिलेको स्ट्रक्चर अब त्यो मेन कुरा त अशोकन पिलर नेटिभिटी इमेज मार्कस स्टोन र यहाँ एउटा स्तूपा पूजा गर्छ अब आइ एम नट स्योर अब त्यहाँ रेलिक पाएको भनेर बुझिन्छ अब त्यहाँ पनि त्यो पूजाहरू गरेको छ भन्दाखेरि त अब यो कसरी मिलाएर कसरी गर्ने भनेर छुट्टै छलफलमा गरौँला अब आएर अब हाम्रो बफरको कुरा आयो त्यो बफर त्यो स्याङ्टमको बफरमा we have also the pond 70-74 गाडी कसको यहाँको होइन त्यसो भएर साइकल चलाउनु पर्छ बाटो छेको बेला नि उठाएर there needs to be दुई तीनटा कुराहरू यहाँ पनि अलिक क्लियर पार्न पर्ने हुन्छ एउटा त यो बफरको कुरामा पनि here we have more or less the grade केन्जो ताङ्गेको ग्रेड भन्दाखेरि यो हाम्रो 4 ग्रेड 80 by 80 भन्दाखेरि 160 बरु यो गुम्बाहरूतिर अझ पनि 20 meter we've extended it 20 meters so that there is this sort of a part towards the किन नत्र भने त यहाँ त त्यो रिचुअल्सहरू त झन् नजिक नजिक आउँछ
मेन रिचुअल एरिया त त्यो गुम्बाहरूतिर नै हुन्छ भन्दाखेरि यो कुरा पनि छ भने यहाँ तल पनि हामीले 20 मिटर तल लगेको छ त्यो हाम्रो वर्ल्ड हेरिटेज बाउन्ड्री पनि यहाँ तलसम्म आउँछ त्यो पनि त्यति डिटेलमा छैन बरु त्यसो राखेर मिलाउँदाखेरि सो द वर्ल्ड हेरिटेज एक्चुअली that hasn't been drawn in. The World Heritage त ठिक्कै यो कुनाबाट माथि आउँछ यो एरियासम्म आउँछ त्यो पनि अब ड्रइङमा राख्नुपर्ने छ तर त्यो पुरा वर्ल्ड हेरिटेज is within this buffer zone. Sorry, I have a sketch of it, but it's not on the drawing. भन्दाखेरि एउटा त वर्ल्ड हेरिटेजको पुरा प्रोटेक्सन भन्दाखेरि त त्यो रिचुअल्सको गर्दा पनि प्रोटेक्सन आउँछ त्यो एउटा कन्सेप्ट भयो र it's the main archaeology is there and we want to make sure that archaeology is also protected. And of course with the sanctum, everyone always wants to be as close to the sanctum to do all the rituals, which needs to be controlled. अब त्यहाँ हुन्छ नि 10 जना मात्रै भयो भने त भित्र नै बसेर गर्नु मिल्छ 100 भयो भने त यहाँसम्म आउन सकिन्छ अब 2-3 हजार भयो भने त त्यहाँ अब सबैजना त बिचमा बस्नु त मिल्दैन भन्दाखेरि त्यही अनुसार सोच्दै जाँदाखेरि त यो रिचुअल्सहरू पनि अलि बाहिरसम्म लग्यो भने त धेरै मान्छेको लागि पनि हामीले त्यो मिलाउन सकिन्छ सो द्याट्स द वान थिङ द अदर थिङ इज पोखरीमा रुख त्यहाँ छ त्यहाँ पनि there's all kinds of people sitting doing rituals it's become really a place where in a certain sense maybe even misusing the location भन्दाखेरि त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यो पनि यहाँबाट सार्न पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त अब हामीले त त्योभन्दा बाहिर अब कहाँ के कसरी मिलाउने भन्ने कुरा त्यो पनि मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ र जुन एउटा बिग क्वेसन इज हामीले यो जुन अहिलेको जुन घुम्ने बाटो छ त्यो पनि एक किसिमले त्यो परिक्रमा जस्तो भयो त्यहाँ पनि अब इफ वी लिभ द्याट इट क्यान बी अ सort of an inner परिक्रमा where people come, walk around it once, twice, 3 times or whenever and then they enter the sanctum and the pond and then they have to leave but they cannot त्यहाँ बसेर मेडिटेट गर्ने अरू हुन्छ नि त्यहाँ त्यो अलिकति कन्ट्रोलमा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ अनि अहिले जस्तो हुन्छ नि यता बस्यो उता यता उता भन्दाखेरि त्यो अहिलेको लागि त ठिकै छ बरु इफ देयर इज मोर पिपल कमिङ इट विल क्रिएट अ लट अफ प्रब्लम्स सो इन द लङ रन वी रियली हेभ टु बी एबल टु त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब आएर जुत्ताको प्रब्लम आयो अब त्यो पनि अलिक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले जुत्ता कहाँ फुकाल्ने अहिले आएर त यहाँ बाहिर फुकाल्ने भयो अनि के अरे यहाँ छिर्ने अर्को कुरा हेर्दाखेरि त त्यो जुन रिचुअलको कुरा पनि आउँदाखेरि त अब हामी जहिले पनि मन्दिर नै बनाउने हो भने त मन्दिर त अलिकति नर्थबाट होइन इस्टबाट नै छिर्ने होला यहाँ जहाँबाट आउँदाखेरि पनि रिचुअल्सहरू गरेर इस्टबाट छिर्ने भयो भने त अब हामीले यतैतिर अब कता कहाँ जुत्ता फुकाल्ने भन्ने कुरा पनि अलिक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको डिटेलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अहिले आएको त्यो जुन सेट बनाएको छ त्यस्तो त नहोस् अलि अर्कै किसिमले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो डिजाइन त त्यो हाम्रो जापानिज टिमले पनि गर्न त गरेको थियो अब त्यो मिलाउन पर्ने हुन्छ वाट वुड बी द अप्रोप्रिएट डिजाइन अब आएर अब हामीले यहाँ छिरेर यो घुम्दाखेरि पनि जुत्ता फुकालेर त्यो परिक्रमा गर्ने कि त्यहाँसम्म जुत्ता लगाउन पाउने र त्यसभित्र छिर्दाखेरि फुकाल्ने त्यो पनि अलि छलफल गर्न डिसिजन लिन पर्ने हुन्छ र अब आएर त्यो गर्मी हुँदाखेरि त्यहाँ जुत्ता फुकालेर हिँड्दाखेरि पोल्छ भन्ने छ अब आएर तर खास फुकालेकै राम्रो हुन्थ्यो र अब हामी घुम्दाखेरि पनि कि त्यो मटेरियल नै अब हामीले फरक किसिमको राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो नपोल्ने के छ कसो छ त्यो अलिकति विचार गर्न पर्ने छ र जुत्ता फुकाल्ने कुराहरूमा पनि एकतिर हामीले मिलाउनु पर्ने छ लुम्बिनीकै बारेमा बोल्दैछौँ
भन्दाखेरि अब यो कुरामा पनि अलिकति तपाईँहरूको सोच त्यस्तो के छ क्वेसनहरू छ कि छोटोमा त्यो पछि फेरि ओभरअल छलफलमा पनि फेरि आउँछ तर यसमा यो पनि अलिकति विचार यो सोच ठिक छ कि छैन एउटा कुरा ओभरअल कन्सेप्ट अर्को कुरा अब त्यो सर्कुलेसनको कुरामा पनि अलि हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ अर्को कुरा त्यही यो जुत्ताको कुरा पनि अलि आउँछ र स्याङ्क्टममा आउँदाखेरि अब स्याङ्क्टमको डिजाइनको कुरामा पछि फेरि छलफल गर्दाखेरि कहाँबाट छिर्ने कहाँबाट निस्किने यो अलिकति सर्कुलेसनको कुरा पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ बरु ओभरअल यो एरियाको कुरा र यो बफर बनाएको र त्यहाँबाट अनि अर्को कुरा त यो सबै यो प्लेटफर्महरू निकाल्ने त्यहाँ मेडिटेसन प्लेटफर्म नै राख्नु भएन त्यसो भए त्यो मिलेको छ भने तर यो बाटो जुन सर्कमएम्बुलेसन भन्ने परिक्रमा जस्तो बाटो राख्दाखेरि नै ठिक जस्तो लागेर हामीले त्यो त्यहाँ छोड्ने विचार छ त्यसमा के एनी क्वेसन्स अर कमेन्ट्स अर हाम्रो रेट हामीले गराएको छ नि त्यो चाहिँ यो हाम्रो स्ट्रक्चर त त्यो बाहिरको बाउन्ड्रीसम्म भएन त्यो जुन चाहिँ माइरा टेम्पलको यो त्यही रेक्टेङ्गल त्यो चाहिँ पुरा किन नलिएको हाम्रो जोनमा त्यो मैले त मतलब त्यो त जसरी स्ट्रक्चरमा छ मेन त्यो पोइन्टहरू मात्रै राखेर एउटा स्क्वायर राखेको अब त्यही नै हो कि त्यो चेन्ज गर्ने कि त्यो ठुलो पार्ने कि सानो पार्ने भनेर त्यो फेरि छलफलमै आएर डिफाइन गर्ने भनेर नै त्यो अलिक छुट्टै किसिमको बााउन्ड्री गरेको किनभने एक्जिस्टिङ त्यो त बााउन्ड्री छैन स्ट्रक्चर छ स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चर इन्क्लुड गरेरै रेक्टेङ्गल बनाउँदाखेरि के हुन्छ अब त्यही कुरा पछि आउँछ त्यो त्यसरी लिने कि त्यो फरक किसिमले बनाउने कि त्यही नै छोड्ने भनेर त्यो त्यही नै ठुलो कुरा निस्किन्छ सो द्याट्स द बिग डिस्कसन अब भनिहाल्नु पर्छ होला वर्ल्ड ब्याङ्कबाट एउटा इन्टरनेसनल डिजाइन कम्पिटिसन गर्ने कुरा छ अब यो फेरि नयाँ डिजाइन गर्ने कुरा छ त्यो गर्नुभन्दा अगाडि इन्जिनियरिङमा वर्तमान संरचना ठिक छ छैन अब हामीले एकदम हो कुन कुरा टेक्निकल डिसिजन हुनु पर्यो यो डिजाइन कम्पिटिसनमा लाने नै होइन यो टेक्निकल डिसिजन पहिला नै हुन पर्यो त्यसपछि डिजाइनतिर लाग्यो भने त्यो त फेरि छुट्टै कुरा छ कुन कुरा डिजाइन हुन सक्छ भनेर त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र अब त्यही नै स्ट्रक्चर रहन्छ कि नयाँ हुन्छ कि त्यसमै मिलाउने कि त्यो सबै निकालेर सानो बनाउने ठुलो बनाउने अब के हो कसो हो त्यो त फेरि छुट्टै छलफल छ अब त्यो त्यसमै नअर्कोस् भनेर मात्रै अलिक छुट्टै किन मेन हामीले त्यो मेन पोइन्टहरू जुन रिचुअलको लागि सिग्निफिकेन्स भनेर त्यो त्यसरी छुट्याएको र अब त्यसमा त धेरै कुराहरू छलफल गर्न बाँकी छ अब हामी फेरि त्यसमै फस्यौँ काइजा लागेको क्वेसन यो हामीले अहिलेको मायादेव मन्दिरको अहिले बनाएको 2002 पछि बनाएको मायादेव मन्दिरको एसिस गर्ने सम्बन्धमा इन्जिनियरिङमा बारम्बार पत्रचार गरेको अनुरोध गरेको भनेर सुनेको छ त्यो यथार्थ हो उनीहरूले केही अर्थीय छ थाहा भएन त्यहाँ कुरा मात्रै सुनेको थियो त्यसको धेरैचोटि अनुरोध गरिएको तबाट त्यस्तो रिस्पोन्स केही आएको छैन डिटेलिङ रिस्पोन्स आएको छैन मलाई लाग्छ अघि उहाँको क्वेसनमा यो रातो किन देखियो मात्रै भन्ने प्रश्नमा त्यहाँ रिचुअल्ली मान्छेहरूले महत्त्व दिएका जम्मा 4 अब्जेक्ट 3वटा त निश्चित छ चौथोको बारेमा अझै पनि रेकर्ड छैन एउटा भयो मार्केस्ट सबैभन्दा तल त्यसपछि एनआई यहाँ लेखिएको छ त्यो नेटिभिटी इमेज एपी लेखिएको अशोकन पिलर अनि सबभन्दा माथि एक्लै जुन बसिया छ टाउको त्यो चाहिँ रेलिक स्तूप भनेर त्यहाँ भनिन्छ जसको प्रपर रेकर्ड छैन त्यो स्तूपबाट कुनै रेलिक आएको छ त्यो रेलिक भनिएको चिजको पनि साइन्टिफिक ओरिजिन भएर अहिले हुन सक्ने अवस्था पनि छैन
त्यसलाई पनि एउटा आस्थाको रिचुअलिस्टिकली इम्पोर्टेन्ट कुरो मानिने हो भने यति एरिया चाहिँ रिचुअल हिसाबले कभर गरिनु पर्ने हो भन्ने हिसाबले यो रातो क्लक चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छ। अनि यताको अहिलेको एक्जिस्टिङ जुन टेम्पलको फाउन्डेसनले जुन घेरेको छ त्यसले चाहिँ त्यहाँ भएको मौर्यन पिरियडको जुन आर्कोलोजिकल रिजहरू छ त्यसलाई घेरेको छ। तर त्यो मौर्यन पिरियडको त्यहाँ मात्रै सीमित छैन, स्टडीले त्योभन्दा बाहिर ल्याउँछ र पछिल्लो स्टडीले त्यो मौर्यन मात्र होइन त्योभन्दा अगाडिदेखिकै भेटिएको छ। जुन हाम्रो एस्टाब्लिसमेन्ट जुन यता स्टोन भनिन्छ त्यो भेटिएको भन्दा पछि हामीले गरेको रिसर्चमा 6th सेन्चुरी BC को टिम्बर आर्किटेक्चरको ट्रेसेसहरू आएका छन्, त्यो पनि यही भित्र पर्छ। सो साइन्टम रिजनलाई कभर गर्छ। अहिलेको प्रपोजलमा यो, तर यो सबै कुरो हामी डिस्कस गर्न चाहन्छौँ कि त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, योभन्दा सानो बनाउने कि योभन्दा ठुलो बनाउने, अनि त्यसमा के गर्ने भन्ने फेरि दोस्रो चरणमा गर्नु। पहिले त प्राइम पोइन्ट्सहरू के हुन् भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि अगाडि बढ्नु पर्छ। त्योभन्दा अगाडि अरू त्यो सेक्रेट गार्डनको अरू जोनको पनि छिटो छलफल गऱ्यो अनि त्यसपछि हामी फेरि त्यही आउँछौँ। भन्दाखेरि हाम्रो मेन अब यो साइन्टम बफर भन्ने कुरामा सकेसम्म वर्ल्ड हेरिटेज पनि हो, त्यहाँ रिचुअल एकदम मिनिमम कन्ट्रोल मात्रै हुन्छ। त्यो रिचुअल बाहिर नै राख्ने भनेर रिचुअल जोनमा भन्ने कुरा मेरो विचारमा त्यो छलफल पनि भएको थियो। एलडिटी अब पहिलादेखि नै बनाउने बेलामै सबै त्यति बेला हाम्रो भाइस चेयरम्यानसित पनि बसेर धेरै नै झगडा गरेर त्यो कुराहरू मिलाएको थियो। बरु त्यो मेन त वर्ल्ड हेरिटेज हुँदाखेरि पनि अलिक कन्ट्रोलमा लिएर आउनु पर्ने छ भन्ने भन्ने चाहना हुन्छ होइन। अहिले हामीले एकदम मेन केस गरेको चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु बहुत गाह्रो परेको चिज चाहिँ त्यो हो। उनीहरू चाहिँ अब नेटिभिटी छेउमा मानिसको छेउमा गर्नु पाएको त्यो उनीहरूको चाहना छ। तर त्यसले गर्दाखेरि भित्रको ह्युमिडिटी पनि बढेर त्यो चाहिँ डिग्रीहरू भइरहेको छ। त्यहाँ भित्रको इँटाहरू पनि पार्ट त्यसरी हामीले अर्को अनि तपाईँकोमा 4वटा मेन चिजहरूलाई के छ बाहिर राख्ने भन्ने कुरो होला। त्यसमा पनि हामीले अब एजेपिककै अन्तर्गत रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्याक्ट्री अप्रोल गरेको जिम्समहरू चाहिँ अस्ति पिलरको टपमा ताको हुनाले अझ पिलर सेन्टरभित्र त्यही राखेर रिडिजाइन गर्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ कि त्यो फेरि पछि आउँछ त्यसको छलफल। बरु मेन त अब यहाँ आउँदाखेरि त यो एरिया हेर्दाखेरि हामीले जहिले पनि प्लानिङ गर्दाखेरि whatever your question is, that is what defines your answer. It is also who you ask the question to, you will get your answer. भन्दाखेरि अब रिलिजियस कम्युनिटी भनेको हामीसित धेरै मिल्दो मान्छेहरू पनि छ, बुझ्ने मान्छेहरू छ र हामीसित probably we have several 100,000 Buddhists who have a certain idea. But then you have some community members who have very fixed ideas of what they want to do. भन्दाखेरि त अब त्यो 3-4 जनाको कुरा मात्रै सुन्ने कि अब हामीले अलि राम्रैसित बुझ्ने भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने। किन त्यहाँ अलि समस्या गर्नेहरू पनि क्लियरली हल्ला गर्नेहरू छन्। अब उनीहरूले हल्ला गरेर मात्रै उनीहरूको कुरा सुन्ने भन्ने कुरा त्यो कसरी मिलाउँथ्यो तुरुन्त गर्न पनि हुन्छ नि। त्यो प्रोसेसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने छ। किन त्यहाँ हेर्दाखेरि त अब रिचुअल जोनमा आउन लागेको छु, त्यसमा पनि यही कुरा फेरि निस्किन्छ। भन्दाखेरि जुन रफली यो एरिया
नै यो बफरमा आउँछ त्यहाँ रिचुअल भनेको त त्यहाँ आउने बित्तिकै रिचुअल त बट त्यो अलिक कन्ट्रोलमा राख्ने कुरा छ र त्यहाँ मेडिटेसन यहाँभित्र नराख्ने र मेडिटेसनहरू सबै यस बाहिर पनि राख्ने मेडिटेसन प्लेटफर्मदेखि यताउता कुरा भएको थियो अब आएर यो रिचुअल जोन भनेको त इट्स क्वाइट अ लार्ज एरिया सो if it's meditation you can have quite a lot of meditation platforms and area where you त्यो पुरै ग्रुपहरू भन्दाखेरि त यहाँ अलिकति यहाँ हाम्रो यो दुईवटा गुम्बा छ रुख छ यहाँ अलिकति फरक किसिमको कन्टेक्स्ट छ यहाँ त फेरि खुल्लै छ त्यो खुल्लै हेर्दाखेरि त यहाँ अलिक फरक किसिमले रिचुअलहरूको लागि मिलाउन सकिन्छ यो पनि इस्ट फेसिङ हुँदाखेरि त यहाँबाट यो अलिक कन्टेक्स्ट नै फरक हुन्छ अब कुन रिचुअल कहाँ राख्ने भन्ने कुरा पनि अलिक डिटेलिङ गरेर नै मेन भनेको त त्यहाँ पूजासुजा गर्ने यहाँ भन्दाखेरि यो दुईवटा गुम्बा छ एउटा थेरवाद अर्को महायाना अर्को कुरा त त्यो बत्ती बाल्नेदेखि यताउता अरू के छ त्यो पनि अलिक बुझ्नु पर्ने छ र अब हामीले त अलिकति गाउने नाच्ने एकतिर राखेर अलिक धेरै त्यो मेडिटेसन अर्कोतिर राख्ने अब त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसरी गर्ने अब त्यो ठुलो पूजाहरू फेरि अलिकति हुन्छ नि एक हप्ताको पूजा हुँदाखेरि त कतातिर राख्दाखेरि ठिक हुन्छ त्यो अलिकति विचार गरेर नै यो प्लानिङ डिटेल प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र रिचुअलहरू पनि के छ भन्ने कुरा एकदम मिनिमम कुरा यहाँभित्र नै गर्न दिने तर अरू कुरा सबै बाहिर प्रोभिजन नै गर्ने यो कहाँ के कसो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ किन भित्र त यो हाम्रो यो बुद्धको इमेज नै छैन भन्ने कुरा छ तर बुद्धको इमेज सबैजनाले बुद्धको इमेजमा पूजा गर्दैन बुद्धिस्ट भन्दाखेरि त बुद्धकै इमेजको गएर त्यहाँ पूजा गर्ने सबैजना होइन भन्दाखेरि त यहाँ फरक फरक ठाउँ पूजा जसरी उनीहरूलाई चाहिन्छ त्यही अनुसार त्यो मिलाउँदै त्यो प्रोभिजनहरू दिन पर्ने हुन्छ र त्यसको अलिक डिटेल प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लियरली कम्युनिटी त्यो फरक फरक कम्युनिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी भन्ने त हेर्दाखेरि त कस्तो राम्रो बरु बुद्धिस्ट कम्युनिटी भन्ने नै छैन त्यो सबै फरक फरक कम्युनिटीहरू छ र उनीहरूले फरक फरक किसिमले त्यहाँ उनीहरूको एक्सपेक्टेसन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ र त्यो प्लानिङ त्यही अनुसार मिलाउन पर्छ सम अफ द त्यो कन्फ्लिक्ट भन्ने कुरा त त्यो बुद्धिस्ट कम्युनिटीभित्र पनि हुनसक्छ भन्ने त्यो हुन्छ नि त्यो एउटा सानो उदाहरण म दिइहालौँ बुद्धिस्ट कम्युनिटीमा त्यो भेरिएसन यति बढी छ कोही त्यहाँ मेडिटेट गरिरहेका हुन्छ जहाँ पनि त्यो एउटा सेक्ट छ बुद्धिस्टहरूले त्यो ढाङ्गो बजाउँदै परिक्रमा गर्छ त्यो मेडिटेसन गर्नेलाई त्यसले त डिस्टर्ब गरिरहेका हुन्छ त्यो दुइटै बुद्धिस्ट हो दुइटैको प्लेन छ त्यहाँ यो हिमालय कुरोसँग जोडिन्छ त्यो सानो ठाउँमा सबैजना पुग्न चाहन्छ त्यो सबैलाई पुर्याउन सकिँदैन त्यसमा त्यो ठाउँलाई बढाउने ग्रो त्यसमा यो कोही ढ्याङ गर्नेलाई ढ्याङ गर्ने ठाउँ दिने नाच्नलाई नाच्न दिने नाचेन तिनीहरूको मात्र समयमा आएर धार्मिक वैशिष्ट्य गर्नेहरू पनि हुन्छ है अब त्यस्ता पनि आउँछन् त्यहाँ है त्यो सबैको लागि एक्टिभिटिजहरू गर्नलाई ठुलो स्पेस दिनु ताकि एउटाको एक्टिभिटी अर्कालाई एक्टिभिटी जुन फोकल पोइन्ट छ फोकस छ लुम्बिनीको त्यो चाहिँ डिस्टर्ब नहोस् र त्यसलाई कमसेकम हेर्न मात्रै चाहनेहरूले हेर्न चाहिँ पाउँ त्यहाँ एक्टिभिटी गर्न दिने हो भने सबै के हामीले त्यसरी सोच्नुपर्छ भन्ने पनि कुरो यसमा नि छ दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट हामीले एउटा चाहिँ जेनरल भिजिटरको र अर्को चाहिँ पिलग्रिम्सको अब दुवै हिसाबले नै सोच्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ त्यो पिलग्रिम्सलाई चाहिँ अहिलेसम्म उनीहरूले अब जुन सुविधा पाइरहेको छ त्यो एक्कासी रोकिँदाखेरि फेरि त्यसको चाहिँ रोक्ने कुरै छैन मेरो बुझेसम्म रोक्ने कुरो हामीले कतै पनि गरेका छैन गर्नु तर त्यसको लागि कहाँ चाहिँ ठुलो उपयुक्त ठाउँ हुन्छ त्यही महत्त्वपूर्ण दिएको ठाउँमा जस्तो एउटा सानो उदाहरण दिन्छु मनोकामना टाइममा चाहिँ धेरै गाडी यो केवल कार गर्नुभन्दा अगाडि त्यो किसानको केमा वार्निङ कुखुरा लगेर चढाएपछि हामी पनि भित्रै बसेर उहाँले मन्त्र पढ्ने त्यो गडबड गरेर त्यहाँ रगत चढाएर त्यो साथीको
मान्छे जान्छ अहिले त अब त्यहाँ भोकैसम्म पुग्न पनि घन्टौँ क्यु गर्नुपर्छ केही एक्टिभिटीभित्रै कन्ट्रोल गर्न दिने हो भनेदेखि अब सम्भवै छैन र हामीले टुरिज्मको ग्रोथको लागि यत्रो ठुलो कुरो गरिरहेका छौँ भनाइ के हो मान्छे आउँछन् मान्छे आउनु अर्को पक्ष चाहिँ जसमा हामीले धेरै कुरो गरिरहेका छौँ क्यारिङ क्यापेसिटी ती साइटहरूले कति मान्छेलाई छान्न सक्छ त्यो कुरो त अझ हामीले त्यहाँ हामी पुगेकै छौँ किनभने मान्छे धेरैवटा साइटहरू मान्छे लिमिट गरिसकेको छ लिमिट गर्नु पनि पर्छ है त्यस कारण सबैलाई त्यहाँ दिने भन्ने होइन कहाँबाट नबिगारिकन गर्न सकिन्छ यहाँ तिरुपति बालाजीको हामीले सबैले कुरो गर्छौँ हिन्दूहरू नै कतिदेखि भोकै गरेर जाने खालका पनि छ ती सबै त्यही लाइनमा बस्छन् टुरिस्टको लाइनमै बिलिभर पनि बस्या हुन्छ र त्यसलाई त्यहाँ भोलिन्टियरहरूले चढेर पनि काट्छ ढोकाको अगाडि पुगेपछि त्यहाँ फुल त साथी चढाउने पुरै ठाउँ राखेको छ पैसा चढाउने अन्तै ठाउँ छ त्यहाँ चढाउँदै जाने त्यसको ढोकाको अगाडि त्यहाँ अब ग्लिम्स देखिन्छ मूल देवताको त्यहाँनिर भनेपछि त 2 सेकेन्ड तपाईँ त्यहाँ बस्नु घोरेलमा चाहिँ त्यस्तो गरिसकेको छ घोरेल त्यो नगरिकन अरूलाई त फेरि छेउमा पर्न नदिनु त है त्यही म्यानेज गर्ने प्रयास गरियो तर लुम्बिनीमा त अब धेरै जातिहरू तर हाम्रा हेरिटेज साइडमा रिसेन्टली केही 25-30 वर्षका यस्ता अभ्यास हेऱ्यो भने बढेका बढै छ कि धर्मका नाममा लुम्बिनीमा पनि हाम्रो एक्सप्लोर भएर बाहिर अलिकति भएको भनेको त 35-40-50 वर्ष होला त्योभन्दा अगाडि त केही फाइलिङ भएको 1-1.5 वर्ष यो सबैको अभ्यास त यो पछि त भएको छ नि अनि वर्षेनी हुने यस्ता अभ्यासहरू हामीले गऱ्यौँ भने त मलाई लाग्छ अब 8-10 वर्षमा नयाँ सेटहरू नयाँ अभ्यासहरू लुम्बिनीले गर्छ त्यसैले सरले भने चाहिँ अलिअलि कतै हामी लिमिट गरिएन भने त अहिले र म हनुमान ढोकामा छु म 72 सालमा जागिर खाँदा र अहिले पछि 7-8 वर्ष त्यहाँ जाँदा त्यो प्र्याक्टिसहरू कति बढेका छन् त्यो बिचको लुजले हो नि त त्यो हो त्यसैले लुम्बिनीमा मलाई लाग्छ 10 वर्षको मात्रै डिटेल स्टडी गर्नु भने त्यो ती पिलग्रिमेजको अभ्यास चाहिँ फरक भइसकेको छ त्यसैले हामीले यस्तामा लुज गऱ्यो भने त टाइट त टाइटै गर्नु किन हामीले एकैचोटि गर्न नसक्दा पनि अब हुने चाहिँ तपाईँको यो होइन है बिस्तारै लुम्बिनीमा अहिलेसम्म नभएको प्र्याक्टिस चाहिँ अब चाहिँ हुँदैन भन्न त सकिन्छ होला अनि अर्को कुरा अब हामीले जुन अलिक कुरा धेरै अगाडिदेखि नै यो एन्ट्रेन्स फ्रम द नर्थ भनेर त्यो केन्द्र टाङ्गेको कुरा पनि थियो अन द अदर ह्यान्ड त्यो इस्टबाट एन्ट्रेन्स र रिचुअलबाट पनि हेर्दाखेरि त त्यो कुरा पनि धेरैचोटि उठेको थियो अनि अब आउँदाखेरि पनि हाम्रो जुन रिचुअल त्यो पूजा गर्ने भनेको त्यो मोनास्ट्रिज अन द इस्ट साइड सो इफ यु एक्चुली एन्टर फ्रम first go do the ritual, light the lamps, go to the monastery, and then you enter into the sanctum from the east. So that was what we were proposing to plan. त्यसरी गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट ठिक छ कि छैन अब त्यो अझ पनि डिटेलिङ गर्न बाँकी छ बरु कन्सेप्ट त्यसरी हेर्दाखेरि किन अब हामीले त मेन पूजा भन्ने कुरा त यतैतिर हुन्छ त्यो गुम्बाभित्र र त्यो अरू के त्यहाँ प्रोफेसन्सहरू गरेको छ यतैतिर हुन्छ मेडिटेसन यहाँ अरूतिर हुन्छ बरु मेन रिचुअल भन्ने बित्तिकै यहाँ आएर त्यो रिचुअलको कुराहरू यहाँ गर्ने अनिखेरि इस्टबाट आएर परिक्रमा गरेर फेरि इस्टबाट नै छिर्ने कन्सेप्ट राखेर त्यो अलिकति प्लानिङ हामीले गरेको थियो सो इज दिस कन्सेप्ट समथिङ द्याट should be detailed out or त्यसमा के नमिल्दो छ कि किन त्यो कुरा हामीले पहिलादेखि नै अलिकति सोचिराखेको छ त्यसो भएर पनि जहिले पनि हाम्रो इस्ट गेटबाट नै छिर्ने र इस्टबाट नै पहिलादेखि नै आएर जबरजस्ती फेरि नर्थतिर लगेको थियो अहिले आएर फेरि हुन्छ नि त्यो इस्ट एन्ट्रेन्सको कुरामा पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ I mean, this I find interesting because at the moment the fence does not relate to anything. It doesn't relate to the World Heritage property because
the property is within the fence doesn't mark it. The fence means everyone is concentrated inside the fence, inside this tiny area. My long-term view has always been fences are horrible. And actually, by removing the fence, you can start making use of all of that space around, instead of just concentrating everyone in a tiny, completely artificial space. Because the fence itself has moved. It was slightly different configuration, 1997, it's changed slightly. The fence shouldn't dictate how ideally people move around the space. Currently, the fence is there, everyone's inside, there's a big bottleneck to come in. Moving the fence means actually you can expand and you're suddenly in a huge space. So that's why, for me, I like the ritual zone, because the ritual zone is only currently defined by a modern fence. It's not a sacred space, it's just where it was decided to put a fence. And the fence is purely there for management